राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम राम नाम सुख राम नाम सुख राम नाम सुखधाम राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम जय श्री मसूदनार्य महाराज की जय दिगंबरा श्री मसूदनार्य दिगंबरा 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 श्री मसूदनार्य दिगंबरा 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 अवधूत सिंतर दिगंबरा 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 अवधूत सिंतर दिगंबरा 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 श्री हनुमान दिगंबरा 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 दिगंबरा
దిగంబరా దిగంబరా శ్రీపాద వల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీపాద వల్లభ దిగంబరా 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 అవధూత చింతన దిగంబరా 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 అవధూత చింతన దిగంబరా 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 శ్రీ దత్తాత్రేయ దిగంబరా 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 శ్రీ దత్తాత్రేయ దిగంబరా 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 అవధూత చింతన దిగంబరా 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 అవధూత చింతన దిగంబరా 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 శ్రీ మసూదనార్య దిగంబరా 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 శ్రీ సాయి బాబా దిగంబరా 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 శ్రీ సాయి బాబా దిగంబరా 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 శ్రీ పాద వల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీ పాద వల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి వస్తుంది కరెక్ట్గా పడుతుంది అతి అనసూయ దేవతాయే నమః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అష్టదిక్పాలకాం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి నవగ్రహ దేవతాదిదేవతాయే ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సర్వ ఆశ్రమ ఆశ్రిత దేవతాభ్యో నమః ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి శేషాచలార్య భోజరాజార్య ఎల్లయ్యార్య సద్గురు శ్రీరామానంద పర్యంతం వందే గురుబ్రహ్మాండి సద్గురు శ్రీ చంద్రయార్య సద్గురు శ్రీ మధుసూదనార్య పరాపరం. నమః శివాయ నమః శివాయ శివాయ గురవే నమః శ్రీమాత్రే దిగంబరా దిగంబరా శ్రీపాద వల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీపాద వల్లభ
दिगंबरा दिगंबरा श्री दत्तात्रेय दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्री नृसिंह सरस्वती यतीश्वरा दिगंबरा दिगंबरा श्री नृसिंह सरस्वती यतीश्वरा योग योगेश्वर रामलाल महाप्रभु जी की जय। गुरु श्री चंद्रयार महाराज की जय। रामानंद महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय बोलो सर्व गुरुदेवताओं की जय। जय बोलो सद्गुरु एकन भगवान की जय। ओम अखंडानंदात्मने नमः स्वाहा 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 जय बोलो एक भगवान की जय जय बोलो सद्गुरु मरसुनारी की जय जय बोलो सद्गुरु चंद्रयार महाराज की जय जय बोलो योग योगेश्वर श्री रामलाल महाप्रभु जी की जय ओम अविनाशानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम असंकल्पितानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अप्रसंगानंदात्मने नमः स्वाहा स्वरूपानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अक्षयानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अव्यकृतानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा ओम अजरानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अक्रियानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अक्लेशानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अवधूतानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अखिलानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा भगवान की जय जय बोल सद्गुरु श्री मरसुनारी महाराज की जय जय बोल सद्गुरु श्री चंद्रयार महाराज की जय स्वाहा स्वाहा ओम नकुलानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अंतरात्मानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अधिष्ठानंदात्मने नमः स्वाहा 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 ओम मदेहानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अमनानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अमितानंदात्मने नमः स्वाहा 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 ओम अमंत्रानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अतिरिक्तानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः स्वाहा स्वाहा ओम अमोघानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम मधुरोगानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अगाधानंदात्मने नमः स्वाहा 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 ओम अगणितानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अवाच्यानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अध्यात्मानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अजपानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अभंगानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अभोगानंदात्मने नमः स्वाहा 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 ओम अशोकानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अभेदानंदात्मने नमः स्वाहा स्वाहा जय बोले भगवान की जय जय बोलो सोग योगेश्वर श्री रामलाल महाप्रभु जी की जय जय बोलो सद्गुरु श्री चंद्रयार महाराज की स्वाहा ओम नमः श्री कंडरमात्मजाय नमः स्वाहा स्वाहा
भागवती सुपुत्राय नमः ओम नमः श्री प्रभु योगेश्वराय नमः ओम योगाचार्याय नमः ओम नमः श्री योग मार्तंडाय नमः ओम नमः श्री ब्राह्मणेशाय नमः ओम नमः श्री ब्राह्मण कुल कमल दिवाकराय नमः भास्कराय नमः ओम नमः श्री कर्म ओम नमः श्री पीयूष सररत्नाय नमः ओम नमः श्री ज्योतिषाचार्याय नमः ओम नमः श्री पंडितवर्याय नमः ओम नमः श्री योगचंद्राय नमः ओम नमः श्री योग नक्षत्राधिपतये नमः नमः श्री योग प्रवर्तकाय नमः ओम नमः श्री प्राणाधिपतये नमः ओम नमः श्री सर्वेश्वराय नमः ओम नमः श्री व्यानाधिपतये नमः ओम नमः श्री उदानाधिपतये नमः ओम नमः श्री अपानाधिपतये नमः प्राणाय नमः ओम नमः श्री मूलक हृदयपतये नमः ओम नमः श्री प्रत्याहारपतये नमः ओम नमः श्री धारणापतये नमः ओम नमः श्री पंचभूतपतये नमः ओम नमः श्री योगदेवाय नमः ओम नमः श्री परब्रह्मणे नमः ओम नमः श्री रामलालु अपरापतये नमः ओम नमः श्री रामलालु विश्वभद्रे नमः श्री रामलालु महादेवाय नमः ओम नमः श्री रामलालु रामाय नमः ओम नमः श्री रामलालु कृष्णाय नमः ओम नमः श्री रामलालु सर्वावतार रूपिणे नमः ओम नमः श्री रामलालु जगत्कर्ते नमः ओम नमः श्री रामलालु वरुणाय नमः ओम नमः श्री रामलालु भूमि रूपिणे नमः ओम नमः श्री रामलालु दीन दयालाय नमः ओम गणपति जय बोले भगवान की जय ओम दुर्गाय नमः 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 ओम जय भगवान की जय ओम पूर्वारुकमिव
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ॐ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ఎగులకు భగవానికి జై చెప్పండి ఓం ఆయన అనుకుంటూ ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః ఓం ఐం హ్రీం నమః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః చింతన దిగంబర వల్లభ దిగంబర శ్రీ చంద్రయ్యార్య దిగంబర 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 శ్రీ రామ్లాల్ ప్రభుజీ దిగంబర 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 అవధూత చింతన దిగంబర 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 శ్రీ సాయి బాబా దిగంబర 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 శ్రీ చంద్రయ్యార్య దిగంబర 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 శ్రీ మసూరార్య దిగంబర 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 శ్రీ హనుమానార్య దిగంబర సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మ శ్రీ మసూదనార్య మహారాజ్ కి జై సచ్చిదానంద శ్రీ 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 మసూదనార్య మహారాజ్ కి జై అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక రాజాదిరాజ యోగిరాజ సచ్చిదానంద శ్రీ సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై అచల పరిపూర్ణ అంతర్యోగాచార్య రాజయోగి సద్గురు శ్రీ చంద్ర సద్గురు శ్రీ చంద్రార్ మహారాజ్ కి జై జై బోలో సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై జై బోలో యోగ యోగేశ్వర రామ్లాల్ महाप्रभु जी की జై जय बोलो सद्गुरु श्री चंद्रयार महाराज की जय। जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। दिगंबरा श्री चंद्रयार्य
ఇక్కడ దిగంబర అంటే అంబరాన్ని కూడా అంబరం అంటారు, ఆకాశాన్ని అంబరం అంటారు. దిక్కులే అంబరము, దిక్కులే అవధులుగా కలిగినటువంటి వాడిని దిగంబర అంటారు. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి ఆచారాలు ఉపాధులు లేవు. ఎవరైతే శరీరాన్ని చైతన్యం నుంచి వేరు చేసుకుని ఆ చైతన్యంలోనే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని దిగంబరులు అంటారు. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ దిగంబరత్వం అంటే శరీర ధ్యాస లేకుండా కేవలము ఎప్పుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తారు, యోగస్థ కురు కర్మాణి అంటే ఆ భూమధ్యంలో ఆ పరమాత్మ యొక్క హృదయస్థానం ఏదైతే ఉందో దాని మీద దృష్టి పెట్టుకుని ఎవరైతే పని చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి దిగంబరటువంటి ఒక సాగరాన్ని ఈ గది నుంచి ఆ గదికి దాటిన ఒక నావ ఈ గురువులు ఈ అవధూతలంటే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా అవధూతలు అన్నమాట. అవధూత అంటే అక్కడ మళ్ళా అచల అర్థం వేరే ఉంది, బాహ్య అర్థం వేరే ఉంది. అచల అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు శరీరాన్ని అనేక రకాలుగా విభజించారు సాంఖ్య యోగంలో. కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, లేకపోతే ఈడా పింగళ సుషుమ్న అన్నారు, త్రిపుటి అన్నారు, గంగా యమున సరస్వతి అన్నారు, అండ పిండ బ్రహ్మాండం అన్నారు. అలా రకరకాలుగా 5 భాగాలుగా, 4 భాగాలుగా, 3 భాగాలుగా, 2 భాగాలుగా రకరకాలుగా విభజన సాంఖ్య యోగంలో మనం నేర్చుకోవాలి. సమయం వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్తూ ఉంటాం, అది మీకు ఎలా గుర్తుంటుందో అది తర్వాత సమయం. అయితే ఆ పరమాత్మకి కింద భాగాన్ని అది దాన్ని మేము ఏమంటామని చెప్పినారు, అది ఇహము అంటాం. పై భాగము పరము అంటారు, పై భాగాన్ని పరము అంటాం అన్నమాట. సో అవధూత చింతన అంటే అవధూత అంటే ఏంటి, నీ కింద భాగాన్ని దాటి పైన భాగంలో ఎవరైతే నివసిస్తూ ఉంటారో వారిని అవధూతలు అంటారు. మామూలుగా అవధూతలు అంటే ఏంటి, అక్కడ సర్వసంగ పరిత్యాగులు అంటే ఈ సంసారంలో ఉన్నటువంటి ఏవి అంటుకోకుండా వాళ్ళు పూర్తిగా ఈ సంసారాన్ని భార్య అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధాలను దాటిన వాళ్ళకి అవధూతలు ఉంటారు. అయితే ఈ రాజయోగంలో భౌతికమైన బంధాలకిను అంతర్ సన్యాసానికి బాహ్య సన్యాసానికి సంబంధం లేదంటారు. మన దగ్గర అసలు సన్యాసాన్ని ఎక్కువగా దీంట్లో హైలైట్ చేయరు. ప్రతి మనిషి తనకు ఉన్నటువంటి అవయవాలని ఇంద్రియాలని వాడాలి, వాడిన తర్వాత అతను వైరాగ్యానికి రావాలి.
సో కాబట్టి కావిగాలి వాడు మోక్షగాలి కాదు అని అంటారు. అంటే మామూలుగా సహజంగా ప్రతి మనిషికి సహజంగా ఏవేవైతే ఒక కోరికలు ఉంటాయో అవన్నీ అంటే సహజంగానే తీర్చుకోవాలి. మళ్ళీ అసహజంగా శాస్త్ర విరుద్ధంగా వెళ్ళడానికి వీలేదు. వేదం చెబుతుంది, వేదం ఏ విధంగా నీవు బాల్యం నుంచి బ్రహ్మచర్యం ఎలా అవలంబించాలి, గృహస్థాశ్రమం ఎలా అవలంబించాలి, ఆ వానప్రస్థం ఎలా చేయాలి, ఆ తర్వాత సన్యాసానికి ఎలా రావాలి, ఇలా మెట్టుమెట్టుగా చెప్పింది. ఒకేసారి చిన్నప్పుడు మనం బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్నప్పుడు నేను సన్యాసం కామని ఇక్కడ ఈ అంటే ఇది మనం నేర్చుకునేది రాజయోగం కాబట్టి మొదట భగవద్గీతలో కూడా కర్మయోగం చెప్పాడు, తర్వాత జ్ఞానయోగం చెప్పాడు, ఆ తర్వాత రాజయోగం చెప్పాడు. అంటే వీటన్నిటినీ తలదనేటటువంటిది రాజయోగం. ఈ మూడిటి సమ్మిళితం, ఈ మూడిటి యొక్క సారాంశాన్ని తీసి రాజయోగంలో తీసుకొచ్చి పెట్టారు. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఈ భూమధ్యం నుంచి కింద ఉన్న పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాడో వాడు అంటే పనికిరాని గర్భ కింద లెక్క. అంటే వాడి శరీరం ఉండి కూడా వాడు అంటే రమణ భగవాన్ మాటల్లో చెప్పాలంటే శరీరం నిలుపుకోవాలి కానీ ఆమె ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి, దానికి ఆశకుండాలి తీసుకుండాలి అనేటటువంటి ఆలోచనలు కలిగిన వాళ్ళని దిగంబరులు వాళ్ళు. ఎవరైతే ఆ స్పృహని దాటి ఇప్పుడు చూడండి అనేకమైనటువంటి మన గురువుకి మధుసూదనానికి అసలు రిపేర్ కానీ పార్టీ లేదు, గట్టిగా నమ్ముతారో లేదు. కళ్ళకి, చెవులకి, గుండెకి, కాలికి, పొట్టకి, అసలు చేతికి, అసలు ఆయనకి రిపేర్ కాని బాడీ లేదు అసలు. అన్ని అయినా సరే ఆయన జీవితంలో ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఎంత విండ్ పర్యటన అంటారు. విండ్ పర్యటన అంటే సుడిగాలి పర్యటన లాగా చేసి ఎన్నో నెలకొల్పి ఎంతో ఎదుర్కొని ఎన్నో చేసుకుని వెళ్ళారు. ఉపయోగకరంగా మార్చుకునే వాళ్ళని మాత్రమే అవధూతలు అంటారు. సో వీరందరూ కూడా ఆ అవధూత సంతానానికి చెందారంటే గురుపుత్రులుగా ఉన్నారు కాబట్టి అటువంటి మెల్లగా త్యాగేనైక అమృత తత్వం ఆశ. ఎవరైతే త్యాగం చేయగలుగుతారో వాడికి అమృత తత్వం దొరుకుతుంది. త్యాగం అంటే అక్కడ అంటారు, చెప్తారు తను మన ధనం 3 గురువుకు అర్పణ కర్ణాలి, తను మన ధనం 3 గురువుకు అర్పణ చేయాలి అంటే కొంతమంది దాని విపరీతార్థాలు కూడా తీస్తారు. తను మన ధనం అంటే ఏంటంటే నెమ్మదిగా గురువులు ఏం చేస్తారంటే మీ చేత అదే త్యాగం వైపు మీ మార్గాన్ని త్యాగం వైపు నడిపిస్తారన్నమాట. సో మెల్లగా ఆయన చెప్పిన విధంగా మనం ప్రయాణం చేసినట్టయితే మనమందరం కూడా అవధూతలు అవ్వచ్చు, దిగంబరులుగా కూడా మారుతున్నాం. సో ఇది ఈ దిగంబర అందుకే వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి అక్కడికి మహారాజు కానీ, రమణ భగవాన్ కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహనీయులు రామకృష్ణ పరమహంస, వివేకానందుడు. ఆ వివేకానందుడు అసలు ఆ కథలు ఆయన యొక్క చరిత్ర చూస్తుంటే అదేంటి రాత్మమూల్యానికి ఎప్పుడైనా మీరు వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, ఆ అర్ధరాత్రి వేళ అంత సముద్రంలో ఆయన ఈదుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ ఆ రాతి బండ మీద కూర్చొని ఆయన తపస్సు చేశాడంటే ఎంత మానవాతీతమైన సంకల్పం లేకపోతే ఆయన అలా చేశాడు. అసలు మానవులుగా మనం దాన్ని ఊహించలేదు. అంతటి త్యాగం చేశారు వాళ్ళందరూ కూడా. సో వాళ్ళని ఎట్లీస్ట్ మనం తలుచుకుంటూ నెమ్మదిగా వాళ్ళ మార్గంలో వెళ్ళాలని అనుకుంటూ ఆ మధుసూదన గారు అలాగే మన చక్రయాలు మన పరంపరలో ఉన్నటువంటి కర్తలందరూ కూడా మనకి ఆ బలం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే తండ్రి మంత్రం చెప్తుందంటారు, తల్లి దగ్గర మంత్రం నేర్చుకోవాలి, తండ్రి దగ్గర యజ్ఞం నేర్చుకోవాలి, గురువు దగ్గర త్యాగం నేర్చుకోవాలి. తల్లి మంత్రం దేనికి చెప్తుంది? శాస్త్రబద్ధంగా జీవనం గడపడానికి తల్లి మంత్రం చెప్తుంది. తండ్రి యజ్ఞం అంటే తండ్రి ఏం చేస్తాడు అంటే ఈ మంత్రం వల్ల మనకి కోరికలు తీర్చాయి. ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి మంత్రం వేదాన్ని చెప్పడం జరిగిస్తుంది, తండ్రి యజ్ఞం నేర్పిస్తుంది. సో మనందరూ గురుమార్గంలో ఉన్నవారు త్యాగం పైకి రావాలి, మిగతా తిరిగి వెళ్ళాలి. లక్ష్మీం క్షీర సముద్రరాజతమ్యాం శ్రీరంగధారేశ్వరీం దిగంబరా
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे प्रभु जय सतगुरुदेव हरे सात जन्मों के संकट सात जन्मों के संकट क्षण में दूर करे हरि ओम जय सतगुरुदेव हरे
ओम जय सद्गुरुदेव हरे माता पिता प्रभु मेरे लगे शरण पड़ो किसकी प्रभु जी शरण पड़ो किसकी प्रभु बिना दूरा प्रभु बिना दूरा आशा करो मैं हरि ओम जय सद्गुरुदेव हरे प्रभु परमात्मा प्रभु अंतर्यामी राजा अंतर्यामी परब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर सबके जय सद्गुरुदेव हरे प्रभु करुणा के सागर प्रभु पालन करता दानिया रक्षा करता मैं मोदक ज्ञानी मैं सेवक नंद मेरे स्वामी कृपा करो भरता हरि ओम जय सद्गुरुदेव हरे हरि ओम जय सद्गुरुदेव हरे देवा स्वामी देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय में प्रेम बढ़ाओ चरण की सेवा हरि ओम जय सद्गुरुदेव हरे श्रीमदनंद दिगंबरा
महाराज की जय। राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद परम श्री समर्थ सद्गुरु मसूदराज महाराज की जय। श्री मसूदराज महाराज की
యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం శ్రీరక్షమాదయ రామానంద మహారాజ్ కి జై, విశ్వేశ్వర మహాప్రభు జీ కి జై, అక్కలకోట మహాప్రభు జీ కి జై, భగవాన్ కి జై, महाशय की जय, अवतार बाबा जी की जय, श्री कृष्ण भगवान की अखिल